الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمانا الله وإياكم من النار اللهم آمين. إخوتي في الله، فما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخنا الفاضل الصالح الشيخ حفظه الله تعالى، وما زلنا اليوم سنختم إن شاء الله تعالى شرح باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله عز وجل. نعم، اقرأ من قوله رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. أعد من قوله: وإن الله تعالى إذا أحب قوما. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. نعم، أحسنت، جيد. طيب، إذا قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو السخط. إذن قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الآخر جاء بعد حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. طيب، فهذا الحديث ذكر بعد حديث أنس. لماذا؟ قال: لأن راويهما واحد، وهو الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، وكذلك الذي خرجهما واحد، وهو من؟ الإمام قال جبريل الترمذي، الإمام الترمذي قد خرجهما، خرج هذين الحديثين عن أنس. طيب، إذن ولذلك ساقهما المصنف رحمه الله تعالى سياقا واحدا. Donc, on termine le chapitre ici avec un dernier hadith dans lequel il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: la grandeur de la récompense est conforme à la grandeur de l'épreuve. La grandeur de la récompense est conforme à la grandeur de l'épreuve.
Et plus l'épreuve est grande, et plus la récompense le sera. Puis il dit, et Allah tabarak wa ta'ala, lorsque il aime un peuple, ou lorsqu'il aime des gens, ibtalahum, il les éprouve. Lorsqu'Allah aime des gens, il les éprouve. Donc celui qui a accepté, ou celui qui en est satisfait, il obtiendra la satisfaction. Et celui qui en est mécontent, il recevra le mécontentement. Celui qui est satisfait recevra la satisfaction. De qui? D'Allah. Et celui qui en est insatisfait, il obtiendra l'insatisfaction de qui? D'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, n'a pas cité ce hadith comme ça, de manière aléatoire, mais il a cité juste après celui de Anas, dans lequel il dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah veut pour son serviteur le bien, il précipite sa punition dans ce bas monde. Et lorsqu'il veut pour son serviteur le mal, il retient sa punition pour le péché qu'il a commis, afin que le jour de la résurrection, il arrive devant Allah avec tous ses péchés, avec tous les péchés qu'il a commis, sans avoir eu le temps donc de les expier ou de les effacer, notamment par des bonnes actions, par la demande de pardon, par tawbah, le repentir, ou par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Jaïd. Et le second hadith, donc on va expliquer aujourd'hui, il a été rapporté également par le même compagnon, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Et de plus, il a été rapporté par le même savant, min ashab al-sunan, parmi les savants des sunan, des hadiths, qui est l'imam al-Tirmidhi, rahimahullahu ta'ala. C'est pour cela que l'auteur ici, donc c'est comme s'il les avait mentionnés, dans un même contexte. وهكذا. فقوله عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء أي عند الله. عظم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى مع عظم البلاء، وذلك أن المبتلى إذا صبر ورضي بقضاء الله وقدره فإن الله جل وعلا يجزيه على ذلك الخير العاجل، يجزي على ذلك الخير العاجل والآجل، فيجزيه الجزاء العظيم آجلا وعاجلا، كما قال سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وهذا مع الصبر، وهذا مع الاحتساب. والمراد بالبلاء هنا الابتلاء والامتحان. الابتلاء والامتحان. Donc la parole du prophète ici, alayhi salatu wassalam, la grandeur de la récompense, c'est-à-dire auprès d'Allah. La récompense qu'Allah tabarak wa ta'ala réserve à ces gens-là. Ma'a 'idhamil bala. Elle est conforme à la grandeur de l'épreuve. Cela car celui qui est éprouvé, si il patiente d'une belle patience, si il accepte ce qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a écrit et lui a décrété parmi les décrets d'Allah et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah jalla wa ala le récompensera par rapport à sa patience et par rapport à son acceptation et à sa résilience. Allah jalla wa ala le récompensera d'un bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. bil khayr al-ajil wal-ajil. Al-ajil ay fi ad-dunya wal-ajil fi al-akhirah.
Donc Allah tabarak wa ta'ala lui fera grâce de sa pleine récompense, non seulement ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Mais aussi dans l'au-delà. Il dit Allah Jalla wa Ala, dans le sens du ayah, et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Et Allah est savant de toutes choses. Celui qui croit en Allah, c'est-à-dire, que veut dire ce verset ici? Ce verset, on l'a expliqué déjà plusieurs fois. Ma ma'na wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Celui qui patiente à la première sabre d'épaule. لا يعني ومن يؤمن بالله هذا لا يعني ومن يصبر لا هذا خطأ هذا خطأ محمد يعني من يتحمل قضاء الله وقضائه من يتحمل من يصبر كما قال محمد لكن ليس هذا التفسير لا أريد التفسير. Je veux que vous me donniez le tafsir qu'on a donné et que l'auteur il a donné. عن علقمة. C'est علقمة lui-même qui explique. Yohan. Celui qui croit, ça veut dire celui qui obéit. لا لا أي من يعلم أن هذا البلاء من عند الله تبارك وتعالى. من يؤمن بالله بمعنى من يعلم ويعترف ويؤمن أن هذا البلاء من قضاء الله وقدره. هذا هو المعنى. D'accord? Donc, lorsqu'Allah Jalla wa Ala dans ce verset, on l'a expliqué plusieurs fois, on l'a expliqué, ça remonte à une semaine ou deux. Quand Allah dit, et celui qui croit en Allah, dans ce verset-là, dans ce contexte-là, c'est celui qui croit, qui sait, qui a la certitude que son épreuve, elle vient d'Allah. Que son épreuve, elle a été décrétée, écrite, prédestinée par son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Yahdi qalbah. Et de même, yahdi qalbah, Allah guide son cœur. Ça veut dire quoi, Allah guide son cœur? Gary? Qu'il? Non. Je veux dans ce contexte-là. Qu'est-ce que ça veut dire, Abdullah? C'est-à-dire Allah, lui, le guide vers la patience. Guide son cœur. C'est-à-dire Allah Jalla wa Ala va lui donner cette inspiration-là, cette force, cette capacité à patienter. Et à se montrer résilient. Et à ne pas faire ou dire des choses qu'Allah n'aime pas. Ça y est? C'est ça le sens de ce ayah. Donc celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Et on voit dans ce ayah khatifullah également que la guidance, l'hidayah, la guidance de la part d'Allah, elle est provoquée par des causes. Elle est provoquée par des causes. Lorsque Allah Jalla wa Ala il dit Yahdi man yasha, wa yudhillu man yasha, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Allah Jalla wa Ala le fait par rapport à des asbab, à des causes. Allah ne guide pas les gens au hasard. Allah ne choisit pas les gens qu'il veut guider de manière comme ça, random. Ou Allah ne choisit pas les gens qu'il égare de manière aléatoire. Allah Jalla wa Ala ne fait rien sans sagesse. Ne fait rien sans objectif noble. La preuve, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Donc ça a été quoi la cause de la guidance de son cœur? Imanuhu billah. Imanuhu bi qada'illah wa qadarih. Le fait qu'il croit au destin, le fait qu'il croit au décret d'Allah, le fait qu'il croit que tout est écrit par Allah tabarak wa ta'ala. Donc cette croyance-là, cette acceptation-là a été la cause qu'Allah le guide. Donc si tu veux qu'Allah te guide, il faut que tu crois. Et si tu veux croire, il faut que tu saches. Et si tu veux savoir, il faut que tu apprennes. Si tu veux qu'Allah te guide, apprends. Allahu Akbar. Si tu veux qu'Allah te guide, apprends. Car ce ilm, ce savoir-là,
te permettra de croire. Et cette croyance-là te permettra de patienter et donc d'être guidé par Allah tabaraka wa ta'ala qui te fera patienter. Et Allah est savant de toutes choses. Donc là, ikhwati fillah, celui qui croit en Allah, c'est-à-dire celui donc, on a dit, qui sait que cela vient d'Allah, et Allah guide son cœur. Allah fera qu'il patiente. Et Allah Jalla wa Ala fera qu'il patiente en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il ne patiente pas pour que les gens disent de lui que c'est quelqu'un de patient. Pour que les gens disent de lui que c'est quelqu'un de fort mentalement, de fort spirituellement ou là, psychologiquement. Il a un cœur dur, rajul. Non. Il patiente en espérant al-jaza min Allah, la récompense, la rétribution généreuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. والمراد بالبلاء هنا الابتلاء والامتحان كما قلنا. فيصاب الإنسان بالشدة، يصاب بالمرض، يصاب بضياع المال، يصاب بموت القريب. ومن الناس من تتكاثر عليه المصائب، بعضهم من تتكاثر عليهم المصائب والابتلاءات وتتابع، وهذه علامة خير. هذه علامة خير إذا كان مؤمنا، إذا كان مؤمنا مسلما، علامة خير. طيب، إذا كان مؤمنا وصابرا كذلك. Et donc, ce qui est voulu par le mot al-bala ici, c'est al-ibtila wa al-imtihan, l'examen, l'épreuve, le test qu'Allah Jalla wa Ala fait subir à ses serviteurs. Donc, parmi ces tests et ces épreuves qui peuvent être difficiles, qui sont parfois très difficiles même pour l'être humain, la maladie, la pauvreté, la mort d'un proche, la mort d'un enfant, la mort d'un frère, d'une sœur, d'un parent. Et parmi les gens, il y a des gens qui sont très souvent éprouvés, plus que d'autres. On n'est pas tous logés à la même enseigne par rapport à la quantité d'épreuves ou par rapport à la gravité de ces épreuves. Certains, ikhwati fillah, sont très éprouvés, plus que d'autres. Que ce soit en termes de gravité de l'épreuve ou même de quantité d'épreuves. Certains, à peine sont-ils sortis d'une épreuve qu'ils entrent dans une autre. C'est vrai ou pas? Eh bien, sachez que ceci est un indicateur de bien. Le fait que la personne soit souvent éprouvée de manière régulière, c'est un signe de bien, à condition qu'elle soit croyante et qu'elle patiente. À condition qu'elle soit croyante et qu'elle patiente. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. حديث عظيم جدا. فهذه أيضا حكمة أخرى، وهي أن وجود الابتلاء والامتحان الذي يصيب المسلمين دليل على محبة الله، دليل على محبة الله تبارك وتعالى لهم. ولما أحبهم ابتلاهم من أجل يخفف عنهم، من أجل أن يخفف عنهم، ومن أجل أن ينتقلوا إليه جل وعلا وهم مخلصون من الذنوب، وهم مخلصون من الذنوب.
Et donc, Khatifillah, il dit par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, Allah Jalla wa ala, quand il aime des gens, il les éprouve. Il les éprouve. Donc, autre information très importante, capitale, et qui doit être su, mémorisé, retenu partout, surtout dans les moments de malheur ou de détresse, eh bien le fait que Allah tabarak wa ta'ala, lorsqu'il aime des gens, il les éprouve. Donc ça c'est une autre sagesse encore contenue dans ce hadith, qui est que l'existence ou la présence de ces épreuves et de ces malheurs qui touchent les musulmans, est une preuve de l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala pour eux. La présence de ces épreuves, de ces malheurs qui touchent les musulmans est une preuve. L'épreuve est une preuve. L'épreuve est une preuve. De quoi? De l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala pour eux. Et Allah Jalla wa ala, pourquoi il fait cela alors qu'il les aime? Il y a quelqu'un qui n'aurait pas assez de foi ou n'aurait pas assez de science et qui ne connaît pas son Seigneur tabarak wa ta'ala et qui ne sait pas comment le châtiment de l'au-delà est bien pire que celui de ce bas monde, il pourrait dire, mais comment se fait-il que le Seigneur, lorsqu'il aime quelqu'un, il éprouve? Il pourrait y avoir une contradiction, un paradoxe. Mais lui, c'est un miskin parce qu'il n'a pas appris. Et il ne sait pas que ce bas monde est une demeure d'épreuve. Est une demeure d'épreuve. Et que ce bas monde-là doit être utilisé, exploité pour être sauvé dans l'au-delà. Pour être sauvé dans l'au-delà. Quitte à être éprouvé et à vivre des malheurs dans ce bas monde. Mais si cela peut te permettre d'être sain et sauf dans l'au-delà, accepte-le. Accepte-le. Et sois-en satisfait. Donc pourquoi Allah Jalla wa ala éprouve ceux qu'il aime? Donc il y a plusieurs sagesses. Parmi elles, eh bien pour les alléger de leurs péchés. Pour les alléger de leurs péchés. Et on pêche, ikhwati fillah. Wallahi, on pêche. Nuit et jour. On fait des péchés. Sahoula. Na'si Allah tabarak wa ta'ala du matin au soir. Que l'on veuille ou non. Et donc, Allah Jalla wa ala, lorsqu'il t'aime, il ne te laissera pas comme ça. Il ne va pas te laisser désobéir et commettre tous ces péchés et mourir sur ces péchés-là. En sachant que si tu meurs sur ces péchés-là, mais tu risques fort d'être puni dans l'au-delà. Et la punition de l'au-delà, ou la punition de la tombe, avant même celle de l'au-delà, est bien pire que celle d'ici-bas. Est bien pire que celle d'ici-bas. Donc Allah, s'il t'aime, il ne te laissera pas comme ça. Donc il va faire en sorte de t'alléger de tes péchés. D'accord? Afin que tu t'en débarrasses. Et que tu retournes à lui en ayant le moins de péchés possible. On ne dit même pas en étant pur comme un bébé, un nouveau-né. Inch'Allah ya Rabbi. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on retourne à lui en étant pur comme un bébé, innocent. Mais si on n'arrive pas, au moins avec un minimum de péchés possibles. Et cela passera forcément par quoi? Par des épreuves. Afin qu'Allah Jalla wa ala nous purifie. Mais si tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala te purifie dans tes épreuves, il faudra que tu aies la bonne réaction.
Et la bonne réaction, c'est quoi? As-sabr wa al-ihtisab. La patience et l'espoir de la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car si tu ne patientes pas, tu fais des choses qui contredisent la patience et qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas, tu cries, tu te lamentes, tu délaisses les ibadat de l'adoration, comme certains y font. Certains, lorsqu'ils sont éprouvés par Allah, ils retombent encore plus dans leur travers. Quand ils sont éprouvés, ils retombent encore plus dans leur travers. Certains se mettent peut-être à boire, alors qu'ils avaient arrêté, par exemple. Certains se remettent à fumer, alors qu'ils avaient arrêté, par exemple. Pourquoi? Car ils ont été éprouvés par Allah Jalla wa Ala. Donc cela, au lieu que l'épreuve soit un bien pour eux, c'est un mal. Car ils n'ont pas su profiter de ce bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. فمفهوم هذا الحديث أن الله جل وعلا إذا لم يحب قوما يمسك عنهم الابتلاء من أجل أن ينتقلوا إلى الآخرة بذنوبهم فيعاقبون عليها. Et donc, ce qui est compris في المنطوق, dans ce qui est dit explicitement, verbalement, on a dit, lorsque Allah il aime des gens, il les éprouve. Lakin al-mafhoum, ce qui est dit de manière implicite, ce qui n'est pas dit verbalement, mais ce que l'on comprend de manière implicite et sous-jacente, est que lorsque Allah tabarak wa ta'ala n'aime pas des gens, eh bien, il retient sa punition. Il la retient. Il la retarde. Afin qu'ils retournent à lui dans l'au-delà avec leurs péchés. Avec leurs péchés. Qui seront à ce moment-là une cause de punition. Une cause de châtiment. Que ce soit dans la tombe ou dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. فمن رضي أي فمن رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من الله سبحانه وتعالى وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل هذه قاعدة. Puis dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui se montre satisfait ou celui qui accepte quoi? Eh bien, qui accepte le décret d'Allah. Et ce qu'Allah Jalla wa Ala lui a prédestiné. Celui qui l'accepte, il obtiendra quoi? Ar-Rida, la satisfaction, avec un S majuscule, c'est-à-dire celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on voit dans cette partie du hadith, on tire une règle concernant notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala, qui est que la rétribution est de la même nature que l'acte. La rétribution est de la même nature que l'acte. On le voit ici. Celui qui est satisfait, Allah est satisfait. Donc la récompense de ta satisfaction, de ton acceptation, de ton contentement, eh bien c'est quoi? C'est la satisfaction d'Allah, le contentement d'Allah et l'acceptation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car, on a dit la règle, al-jaza min jins al-amal. La rétribution, la récompense est de la même nature que l'acte. Bien sûr, ta satisfaction n'est pas comme celle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle est incomparable à celle d'Allah Jalla wa Ala. Allah, rien ne lui ressemble. Mais la nature, c'est la même. Le sens, on la connaît. On le connaît. Le sens del rida, le sens del qaboul, وهكذا. ثم يقول ومن سخط أي من سخط على قضاء الله وقدره كذلك فله السخط
أي من الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا جزاء وفاقا. فهذا فيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن من رضي بالقضاء والقدر وصبر على المصائب فإن الله جل وعلا يرضى عنه. الله جل وعلا يرضى عنه ويحبه وأن من لم يرضى بالقضاء والقدر فإن الله جل وعلا لم يرضى عنه بل يبغضه. فهذه المصائب إنما هي ابتلاء وامتحان ليظهر الصابر من غير الصابر وليترتب الجزاء على ذلك من الله جل وعلا. Puis il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite, et celui qui en est mécontent, qui est mécontent de quoi? Eh bien, du décret d'Allah, du destin d'Allah, de ce qu'Allah lui a prédestiné. Il obtiendra le mécontentement. De qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là encore une fois, c'est la preuve que la rétribution est de la même nature que quoi? Que l'acte. Al-jaza min jinsil amal. La rétribution, la même nature que l'acte. Donc on voit ici que la rétribution de celui qui se met en colère ou de celui qui montre son mécontentement de ce qu'Allah Jalla wa Ala lui a prédestiné, Allah Jalla wa Ala se met en colère contre lui et sera mécontent de lui d'une rétribution, donc wifaq, rétribution conforme à ce qu'il a fait. Kama tadin tudan. D'accord? Comme on dit, kama tadin tudan. Comme tu fais, on te fait. C'est pareil. D'accord? Pour résumer cette qaïda, al-jaza min jinsil amal, kama tadin tudan. Comme tu fais, on te fait. C'est pareil. Jaïd. Donc, celui qui est satisfait du décret d'Allah, de sa prédestination, et qui patiente, bien sûr, qui patiente à condition, qui patiente sur les malheurs, eh bien Allah Jalla wa Ala, non seulement il sera satisfait de lui, parce que tu as patienté, et tu as dit, on appartient à Allah, et vers lui on retourne. Et tu as dit, cette dunya elle est éphémère. Et tu as dit, cette dunya c'est une demeure d'épreuve. C'est pas une demeure de récompense et de repos. La dunya, dar, tihan, dar ibtila, dar amal, ou dar zara. C'est une demeure d'épreuve, une demeure de test, une demeure de travail, de fatigue, de semences. Ce n'est pas une demeure de repos. La demeure du repos, c'est après. C'est dans l'au-delà, le repos, la récompense, les jouissances, les plaisirs éternels. Donc si tu dis tout ça, alhamdulillah, Allah t'aimera. Et Allah sera satisfait de toi. Et il t'aimera, encore une fois. Tandis que celui qui n'est pas satisfait, qui n'est pas content de ce qu'Allah Jalla wa Ala lui a décrété, de ce qu'Allah Jalla wa Ala lui a prédestiné, eh bien celui-là, Allah ne sera pas content de lui. Il ne sera pas content de toi. Si lorsque tu es éprouvé, tu cries, tu te lamentes, tu poses des questions, en regardant le ciel, en criant sur Allah, en frappant, en te faisant du mal, en cassant des objets, en déchirant tes vêtements, en te roulant par terre, et en ayant dans ton cœur une aversion et un mécontentement face au décret d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, à ce moment-là, est-ce qu'Allah va t'aimer? Est-ce qu'Allah va t'aimer à ce moment-là? Allah ne t'aimera pas.
Allah ne t'aimera pas, ya Abdallah, si tu fais ça. Il faut que nous en ayons conscience. Moi le premier. Car c'est facile de parler quand on n'est pas dans une période difficile. C'est très facile, alhamdulillah, de faire des rappels, de parler, alhamdulillah. Mais le but, c'est lorsque nous nous trouverons dans une période compliquée, difficile, c'est d'appliquer tout ce qu'on vient de dire là, de l'appliquer. Et de ne jamais oublier que si on est là, c'est d'être aimé par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est de faire les causes afin qu'Allah il nous aime. Car Allah, si Allah il nous aime, on aura tout gagné. Si Allah nous pardonne, on aura tout gagné. Et de fuir tout ce qui cause le fait qu'Allah Jalla wa Ala ne nous aime pas et nous déteste. Car Allah aime et Allah déteste. Allah il aime et Allah il déteste. C'est comme ça. Donc ces malheurs, ikhwati fillah, ne sont que des épreuves et des tests afin de rendre visibles ceux qui sont patients, ceux qui sont résilients par rapport à ceux qui ne le sont pas. Est-ce qu'Allah Jalla wa Ala a besoin de ça pour le savoir? Non, Allah il le sait déjà qui nous sommes. Il sait déjà qui nous sommes. Et il sait déjà vers quoi on se dirige. Et il sait déjà, depuis toujours, si on va patienter ou pas. Mais ce sont des arguments contre nous, Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, ce seront des arguments contre nous. Donc ces épreuves-là, ces tests, servent à cela. Servent à établir des arguments, soit en notre faveur, et on te dira, tel jour, telle année, à tel endroit, tu as été éprouvé, mais tu as patienté. Donc tiens ta récompense. Alhamdulillah. Ou alors au contraire, on te dira, tel jour, telle heure, tel endroit, tu as été éprouvé et tu n'as pas patienté. Regarde comment tu réagis. Ce sera à ce moment-là un argument contre toi. Et cela également afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala te récompense par rapport à ce que tu as fait et par rapport à ta réaction face au malheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'avait décrété. فدل قوله صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا فمن رضي فله الرضا على أن الرضا عبادة. رضاك بقضاء الله وقدره عبادة عظيمة جدا، لأن رضا الله جل وعلا عن العبد إذا رضي عنه دال على أن ذلك الفعل محبوب له. أي رضا الله عن هذا العبد الذي رضي بقضائه سبحانه وتعالى، هذا دليل على أن رضا العبد بقضائه وقدره محبوب عند الله جل وعلا، وذلك دليل على أنه من العبادات. إذا كان محبوبا عند الله فهذا من العبادات. وكذلك الجملة الثانية دليل على أن السخط محرم. قال ومن سخط فله سخط، يعني من الله سبحانه وتعالى. Donc la parole du prophète ici, alayhi salam, lorsqu'il dit « Et celui qui l'a accepté, eh bien il aura l'acceptation. » Ou celui qui en est satisfait, il aura la satisfaction. Dans ce passage, on voit que le fait d'être satisfait du malheur, de l'épreuve, est une adoration. Cette satisfaction, cette réaction
que tu te dois d'avoir à ce moment-là est une ibada, une adoration. Car sa conséquence est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala envers le serviteur. Donc le fait qu'Allah Jalla wa ala est satisfait de ce serviteur-là montre que la satisfaction du serviteur, elle est aimée auprès d'Allah. Et ce qui est aimé auprès d'Allah fait partie des adorations d'Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? Donc c'est la preuve que le fait d'être satisfait, le fait d'accepter ce qu'Allah Jalla wa ala t'a écrit est une des plus grandes adorations qui soit, qui te rapproche d'Allah tabarak wa ta'ala. Et à l'inverse, lorsqu'il dit « Et celui qui en est mécontent, il recevra le mécontentement d'Allah tabarak wa ta'ala. » Donc le fait qu'il reçoive le mécontentement d'Allah Jalla wa ala, cela indique que le fait d'être mécontent du destin est interdit. Et même, cela fait partie des kaba'ir al-dhunub, des péchés majeurs. Des péchés majeurs. Car, comme vous le savez, lorsqu'un texte mentionne la colère d'Allah tabarak wa ta'ala, cela signifie que ce péché-là en question est un péché majeur. Il n'est pas un péché mineur, il n'est pas un petit péché. واضح؟ فحقيقة السخط على الله، أي ما هي حقيقة السخط على الله جل وعلا؟ قال الشيخ صالح حفظه الله: أن يقوم في قلبه عدم محبة ذلك الشيء. حقيقة السخط على الله أن يقوم في قلب العبد عدم محبة ذلك الشيء، عدم محبة ذلك المقضي وذلك المقدر والمقدور، وكراهته، وعدم الرضا به، واتهام الحكمة فيه. فمن قامت به هذه الأشياء مجتمعة في قلبه فقد سخط على الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. ويظهر أثر السخط على اللسان وعلى الجوارح. طيب، أي عدم محبة تلك الأشياء في القلب وكراهتها وعدم الرضا بها واتهام الحكمة فيها، هذه الأشياء تظهر على اللسان وتظهر على الجوارح أو في القلب من جهة عدم الرضا بالأوامر وعدم الرضا بالنواهي وعدم الرضا بالشرع، فيتسخط الأمر ويتسخط النهي ويتسخط الشرع، فهذا كبيرة من الكبائر، هذا كبيرة من الكبائر. ولو امتثل ذلك فإن تسخطه وعدم الرضا بذلك قلبا دليل على انتفاء كمال التوحيد في قلبه. يعني هذا السخط دليل على انتفاء كمال التوحيد في قلبه، وقد يصل بالبعض إلى انتفاء التوحيد من أصله. قد يصل هذا السخط وهذه الكراهة إلى انتفاء التوحيد بكامله من أصله إذا لم يرضى بأصل الشرع وسخطه بقلبه واتهم الشرع أو اتهم الله جل وعلا في حكمه الشرعي. Donc qu'est-ce que la réalité vraiment concrète du mécontentement envers Allah? Qu'est-ce que c'est réellement? Le fait d'être mécontent, d'être limite en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala. Comment cela va s'exprimer? Comment cela va s'exprimer en toi?
Il dit le Cheikh, hafidhahullah ta'ala, eh bien le fait qu'il y ait dans ton cœur un désamour pour ce qu'Allah t'a décrété. Tu n'as pas d'amour pour ce qu'Allah t'a décrété. Tu le détestes même. Tu as de la détestation, tu as de l'aversion pour ce qu'Allah t'a décrété. Donc, étant donné que tu le détestes, évidemment, tu ne l'acceptes pas. Et tu n'en es pas satisfait. Il se peut même que cela t'amène à remettre en doute la sagesse. Pourquoi? Lorsque la personne dit « Mais pourquoi moi ?» Cette question, pourquoi moi? Elle remet en doute la sagesse d'Allah tabarak wa ta'ala. Elle remet en doute adlullah, la justice d'Allah, l'équité d'Allah tabarak wa ta'ala. Ça, pourquoi moi? Allah Jalla wa ala, il sait pourquoi toi. Il t'a choisi dans un but bien précis, pour une sagesse bien précise. Voyez? Donc le fait de dire ça montre que tu remets en doute la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a dans son cœur ces choses-là, eh bien il aura exprimé sa colère contre Allah, ou son mécontentement à l'encontre de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit le désamour, la détestation, l'insatisfaction, remettre en cause la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce mécontentement, elle va s'exprimer par la suite, bien sûr, à travers ce que tu vas dire avec ta langue et à travers ce que tu vas faire avec tes membres. Et également le fait qu'il y ait dans ton cœur une insatisfaction par rapport à certaines obligations d'Allah, par rapport à certains commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas satisfait. Il se peut même que tu ressentes un désamour pour certains commandements ou pour certains interdits. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a interdit telle ou telle chose, tu n'es pas satisfait de cela. Et toutes ces choses, la base, c'est c'est dans le cœur. Le fait de ne pas accepter certaines législations, al-halal ou al-haram, ce qui est licite, ce qui est illicite, tu n'es pas complètement satisfait de cela. Il se peut que tu sois mécontent de certains ordres et de certains interdits. Et donc cela revient à être mécontent de la charia, des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on monte d'un cran au niveau de la gravité de la chose. Donc là, c'est pas seulement le fait de ne pas aimer ce qu'Allah t'a décrété, mais c'est de ne pas aimer ce qu'Allah il a légiféré. Et il n'y a aucun doute que cette insatisfaction fait partie des péchés majeurs les plus graves. Fait partie des péchés majeurs les plus graves. Et donc si la personne se laisse aller à ses sentiments du cœur, eh bien cela est une preuve, cela sera une preuve de quoi? Eh bien que son tawhid n'est pas complet. Son tawhid n'est pas complet. On n'a pas dit que son tawhid disparaît complètement. Mais cela serait une grande preuve qu'il n'est pas complet, qu'il est même très déficient et très diminué. Et cela, s'il reste dans cet état, cela peut l'amener petit à petit vers quoi? Vers la disparition complète de son tawhid à la base. À la base. Jusqu'à ce qu'il déteste le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il déteste le fait qu'Allah Jalla wa ala lui a décrété telle ou telle chose, ou a jugé telle ou telle chose.
Car cela reviendra, du coup, à ne pas être satisfait de la charia, de la base même de la charia qui est qada'ullah wa qadaruh, wa hukmuh. Le fait qu'Allah est juge, le fait qu'Allah c'est lui qui décide, qui fait ce qu'il veut. Tu n'as pas le droit de détester cela. Et d'avoir de l'aversion pour le fait qu'Allah Jalla wa Ala, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. On a vu déjà ça. La différence entre le fait d'être satisfait des actions d'Allah, af'al Allah, des actes d'Allah Jalla wa Ala, et des choses qu'Allah il décrète. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On a dit que être satisfait des actes d'Allah, ça c'est obligatoire, hada wajib. Tu es obligé d'être satisfait des actes d'Allah, tabarak wa ta'ala. En revanche, être satisfait de ce qu'Allah tabarak wa ta'ala t'a décrété, le malheur lui-même, hada mustahab, c'est recommandé. C'est pas obligatoire. C'est recommandé. Donc là, c'est pareil. Tu dois accepter le fait qu'Allah est juge. Tu dois accepter le fait que Allah tabarak wa ta'ala, il rende ce qu'il veut halal, wajib, haram, makruh, mustahab. Tu dois l'accepter. Abdullah, tu es obligé. Par contre, le fait d'être insatisfait de la chose elle-même. قال جل وعلا في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Regardez la différence entre le fait de détester le fait qu'Allah il décide, il fasse des choses, et détester la chose elle-même. Une différence, c'est pas la même chose. Détester le fait qu'Allah décide, c'est kufr billah. C'est kufr billah. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais détester la chose elle-même qu'il a décrétée, c'est shay akhar. قد يكون كبيرا من كبائر. Un péché majeur. Mais ce n'est pas du kufr. La preuve, dans la sourate al-Baqarah, qu'est-ce qu'il dit Allah Jalla wa Ala dans le sens on vous a prescrit al-qital, le combat. Il dit la guerre armée, la lutte armée. Wa huwa kurhun lakum. Et pour vous, c'est une chose que vous n'aimez pas. C'est une chose que vous n'aimez pas. Il parle de qui Allah? Il parle des Sahaba. Il parle des Sahaba, des gens qui sont bien meilleurs que nous. Donc le fait qu'ils n'aiment pas le combat armé, est-ce que c'est du kufr? Non, bien sûr que non, c'est pas du kufr. Et il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Non. Donc cette insatisfaction de la chose elle-même peut être le fruit, tout simplement, de l'instinct humain. Quelque chose de naturel, comme une femme qui n'aime pas, ta'addud. Une femme qui n'aime pas, ta'addud. C'est quoi ta'addud? Hein? Épouser plusieurs femmes. Voilà. Être polygame. Donc le fait qu'Allah n'aime pas ta'addud, est-ce qu'on va dire que c'est du kufr? Mais non, c'est pas du kufr. Parce que c'est naturel chez elle. C'est le fruit de ce qu'Allah Jalla wa Ala a mis en elle comme jalousie, comme etc. D'accord? C'est inné chez la femme. Mais si elle déteste le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait rendu cette chose-là halal, là c'est du kufr. C'est pas pareil. Il faut bien faire la distinction entre les deux choses. Donc le fait de détester ce qu'Allah, le fait qu'Allah il fasse, détester le fait qu'Allah il juge et décrète ce qu'il veut comme étant autorisé, recommandé, obligatoire, interdit, ça c'est une incroyance qui fait sortir de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Muhammad dit ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله.
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Dans ce verset, par contre, Allah dit cela car ils ont détesté ce qu'Allah a descendu. Et donc, il a effacé toutes leurs œuvres. Il a effacé toutes leurs œuvres. Donc, ce verset-là ne concerne pas les mêmes personnes que dans le verset de la sourate Al-Baqarah. Dans ce verset, Allah Jalla wa Ala, il fait allusion à ceux qui détestent le fait qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, il juge. Et il rend ce qu'il veut obligatoire, interdit, illicite ou illicite. Et dans l'autre verset, Allah Jalla wa Ala, il parle d'une insatisfaction naturelle. L'être humain n'aime pas être sous la menace d'être tué. Quel être humain aime la guerre? Quel être humain aime être sous les feux des bombes? Personne n'aime ça. Personne n'aime ça. Jahid. Donc ça, c'est une insatisfaction qui peut être le fruit de la nature humaine, tout simplement. Ou alors, elle dit par rapport à un désamour envers la fatigue. Envers la fatigue. Ce que tu ressens lorsque ton réveil il sonne à 4 heures du matin ou à 3 heures du matin pour prier Salat al-Fajr, hein? Cette fatigue que tu ressens et ce sentiment que tu as à ce moment-là qui est de j'aurais aimé rester sous ma couette, au chaud. Au chaud. Est-ce que c'est du koufr, ça? Non, c'est pas du koufr. C'est pas du koufr, parce que l'être humain, de base, il aime raha. Il aime le repos. Il aime le confort. Il aime ne pas être fatigué. Jaïd. Même si, encore une fois, on doit se forcer d'aimer tout ce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala nous légifère. On doit se forcer d'aimer. Et on doit entraîner notre nafs, notre ego à les aimer. Parce qu'on risque de tomber dans un péché majeur sinon. Et cela peut t'amener plus tard à détester le fait qu'Allah il fasse ces choses-là, et cela est du kufr akbar. Est-ce que c'est naturel que, quand tu as une épreuve dans la vie aussi d'Allah, est-ce que c'est naturel de ne pas l'accepter dès le départ? Et après se remettre en question, ou comprendre après que cette épreuve finalement... Ça dépend ce que tu veux dire. Ne pas l'accepter, ça veut dire quoi, ne pas l'accepter? Est-ce que c'est naturel dans la nature humaine de ne pas l'accepter? Ça dépend comment tu vas l'exprimer. Si tu n'acceptes pas cette chose-là, on a dit, ce n'est pas une obligation d'accepter. Par exemple, Allah Tabarak wa Ta'ala t'a éprouvé par une maladie, ou la maladie d'un proche. Par exemple. Eh bien, on a dit que tu es obligé d'être satisfait du fait qu'Allah il a décrété cela. Ça, tu es obligé. Mais être satisfait de cette maladie elle-même, ce n'est pas une obligation en soi. C'est recommandé, c'est mieux, mais ce n'est pas une obligation en soi. Mais cette non-satisfaction par rapport à cette maladie précisément ne doit pas t'amener à dire des choses qu'Allah n'aime pas. Ne doit pas t'amener à faire des choses qu'Allah n'aime pas. C'est tout. D'accord? Donc on a dit, la détestation qui fait sortir la personne de l'islam, c'est le fait de détester le fait qu'Allah Tabarak wa Ta'ala décrète ce qu'il veut. Décrète ce qu'il veut. Détester tout ce qu'Allah fait. Hada kufr akbar. Parce que lorsque tu as cela dans ton cœur, et cette détestation, il se peut qu'elle ne s'exprime pas ni par la langue, ni par les membres. Il suffit juste que tu l'aies dans ton cœur. Il suffit juste dans ton cœur que tu détestes et que tu n'aimes pas qu'il y ait ce Seigneur, ce Créateur, ce Maître des mondes qui fasse ces choses-là. Tu n'aimes pas cela.
eh bien sache que cela est une incroyance majeure faisant sortir de l'islam. Car tu auras dans ton cœur une forme de détestation envers lui, envers lui-même, envers Allah tabarak wa ta'ala. Parce que si tu détestes ce qu'Allah y fait, cela revient à détester Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. Il revient à détester également ses lois, ses jugements, tout ce qu'il fait. Il revient à remettre en cause la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à accuser d'Allah jalla wa ala, eh bien, d'injustice, d'iniquité et de choses qui ne sied pas à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et dont il est totalement dépourvu et dénué. Subhanallah. Et j'ai pensé à un hadith dans lequel on apprend que il se peut qu'il y ait même des choses que tu pourrais détester de manière naturelle et innée, mais qui sont malgré ça une source d'expiation de tes péchés et d'élévation en degré. Dans le hadith dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ala adullukum ala ma yamhu bihi Allahu al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. فقالوا بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الإسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره. أي مثلا في شدة البرد مثلا أو من آلام الجسم مثلا. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons un jour: voulez-vous que je vous indique ce par quoi Allah Jalla wa Ala pardonne vos péchés et ce par quoi Allah Jalla wa Ala vous élève en degré? Les Sahaba radiyallahu anhum ont répondu bien sûr. Et là il dit: Isbagul wudu et itmamuhu, le fait de parfaire al-wudu, l'ablution, de manière complète, de A à Z, ala al-makarih, malgré certaines choses que vous détestez. Comme par exemple le fait de faire al-wudu en plein hiver. En plein hiver. Alors qu'il fait très froid dehors et tu dois faire le wudu, tu dois laver tes membres avec de l'eau. Hein? L'eau froide. Tu n'as pas d'eau chaude à la maison. Parfois, ça te fait mal aux membres tellement l'eau elle est froide. Tu as le droit, Yazid, tu as le droit. C'est un exemple. D'accord? Il se peut que des fois, juste le wudu, ou par exemple, tu pourrais laver tes membres qu'une seule fois, marra. Eh bien, malgré ça, tu vas faire l'effort de laver 3 fois les membres. 3 fois les mains, 3 fois les bras, 3 fois les pieds, 3 fois la bouche, 3 fois le nez, 3 fois le visage. Malgré ces difficultés-là, eh bien, ces difficultés-là sont une source qu'Allah tabarak wa ta'ala yamhu bihillah al-khataya, qu'il efface tes péchés et qui t'élève en degré. Donc on voit que c'est des makar, c'est des choses que tu détestes de manière innée et qui peuvent être une source de bien. Alhamdulillah. Mais à la base, on a dit, le croyant doit faire en sorte d'aimer tout ce qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a ordonné, d'aimer toutes ces choses-là. Il doit aimer le fait qu'ils doivent se lever à 4h, 3h du matin et venir tôt à la mosquée et faire sa prière en groupe. Il doit aimer cela. Il doit aimer faire sa prière de l'Isha avec le groupe à la mosquée, bien qu'elle soit tard et que le lendemain il travaille, qu'il sera fatigué, etc. Il doit aimer cela. Il doit aimer cela. Il doit entraîner son nafs. Il doit entraîner son nafs. Comme on a dit, comme il a dit Shah Ruhaili, hafidhahullah, al-nafs ka-tifl. L'ego, l'âme de la personne, elle est comme un enfant. L'enfant, si tu l'entraînes bien, tu l'éduques depuis son plus jeune âge, eh bien, il deviendra comme tu le veux, Inch'Allah. Il sera comme tu le veux.
Parce que tu l'auras entraîné comme il faut. Tu auras été un bon coach, mashallah. Un coach spirituel, comme ils disent. Allah musta'an. Taïb. Mais si tu le laisses, ni tu l'entraînes, ni tu le réveilles le matin pour le fajr, ni tu l'habitues à la pudeur, à se couvrir correctement, garçon et fille, forcément il sera plus tard, il ne saura pas faire, il ne sera pas habitué, et ce sera trop tard. Illa ma rahma rabbi. Donc soit tu t'entraînes, soit tu es à la traîne, comme on dit. طيب ف لا شيء الحمد لله بارك الله فيكم اللهم ارزقنا اتباع الحق ارزقنا اجتناب الباطل هذا الله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك